आमे माने गोटे स्कूल चलाउछु तो जी भी अबव एवरेज अछंती प्रति वर्ष एमती होउची कि 5 6 7 जन शिक्षक मझिरे मझिरे छाड़ी दउचंती सेति पई पिला माननकु बहुत असुविधा होउची। पैसे का खेल है बाबू भैया। हायर कला बेले कैलिबर पर देखिबे सेंटर आगे देखंतु जेतिकी मु निवेश करिछि लोकंक उपरे से सबु निवेश बुड़ी गला। मु सिखै चलिली लोके सिखिकी चली गले आ जहाको मु सिखै दिए तार दुनिया बाजार रे बहुत दाम लागि थाए। सिस्टम ही एमती सिस्टम ही सेमती सिस्टम हेइथिबो सेमती हातरे कोन बळ नाही कि एठी चेतना नाही कि भाबी भी पारिबो आ भांगी भी पारिबो। जेबे देखिबो असहाय हेई छिड़ा हेई जाउछ आमे कोन करिबो सिस्टम एमती तुमे देखै देलो कि तुमो सिस्टम केमती एबे आमे देखौछु कि ए मनीष केमती। नमस्ते आचार्य जी। आमे माने पुरुलिया रे बेंगल रो पुरुलिया रे गोटे स्कूल चलाउछु प्राय 25 वर्ष हेबो। गोटे अद्भुत परिस्थिति एमती होउची कि आमे जेतेबेले शिक्षक माननकु नियुक्ति दउछु तो जीए भी अबव एवरेज अछंती भलो अछंती तो एटा देखा जाउची कि से सेमाननकु जेबे प्रशिक्षण देई प्रस्तुत करि दउछु काहेकि ना छोटो पिलांको पढ़ेइबा समय रे बहुत दरकार हुए कि पिलामाननक सह टिके संपर्क तयारी हो नहेले पिलामाने ग्रहण करंतिनी होउची कि जो माने टिके भी भलो अछंती सेमाने टिके अधिक पैसा मिली गले ही आपण किछि भी देई दियंतु सेमानंकु केते भी ज्ञान देई दियंतु किछि भी देई दियंतु चाली जाउचंती तो परिस्थिति एमिति हेई जाउची कि पुणी मीडियोकर शिक्षक रखंतु जे तिष्ठिबे रही जिबे नहले एइटा बारंबार प्रतिवर्ष होउची कि 5 6 7 जन शिक्षक छाड़ी दउचंती मझिरे मझिरे चाली जाउचंती। आपण जेते भी नियम बनांतु किछि भी करंतु सेति पई पिला माननकु बहुत असुविधा होउची तो एथिरे किछि एमिति हेई परिबो कि आपणक पाखरु किछि निर्देश मिली पारंता मते। आपण जहाको पचारचंती 30 40 जन ता संस्था प्रति मास रे छाड़ी दउचंती। आउ सेमाननको छाड़ीबा द्वारा मो पिला माननकु बहुत कष्ट हुए किंतु मो कोन करबी। पैसे का खेल है बाबू भैया। जहाकू जेउठी अधिक पैसा मिले सी चली जाए संस्था भी सेमिति जेमिति आपणको स्कूल छाड़ी शिक्षक चली जाउचंती सेथिरे मु कोन करि परिबी। एइटा तो एमिति ही एइटा ही तो संघर्ष। एबे आजिकार संघर्ष बोधुए एइटा नुहे कि किए आपणको ऊपर छुरी की बंदूक चलाउची एइटा ही संघर्ष अटे। समाज को बदलाइबा पई मध्य माध्यम सेमाननको ही बनैबाको पड़े जो माने सही समाजु आसीचंती। आपणको शिक्षक माने मध्य सही समाज रु ही आसीचंती ना तो सेमिति ही हेबे जेमिति समाज हेई थाए। आउ केउठु आनिबे जेमिति समाज लोभी सेमिति सेमाने भी केउठी 100 टंका अधिक देखा गला तो चलिले। एही कथार निजको ही ध्यान रखिबाको पड़िबो। सेठी कोनसी आध्यात्मिक राग देखाइबार बहुत आवश्यकता नाही। आपणको आगरो ही जनाथिबा दरकार कि आपण जहाकु आनुचंती तार केंद्र कोन सीए केते महत्वाकांक्षी सीए केते दिन तिष्ठिबो एइटा आपणको आगरो ही भाबिबाको पड़िबो। किंतु आपण जेते भी भाबिकी रखंतु अनेक समय तो आपण ही जो शिक्षक को प्रस्तुत करिवे 4-5 वर्ष लगेई कि सी प्रस्तुत हो सारा पर ठीक एथिपाई चली जिवो जे एबे सी प्रस्तुत हो जाइछि तो बाहरे ताको अधिक पैसा मिल पारिबो। आपण को ए परिस्थिति सह बंचिबाको पड़िबो। एहार अभियोग करी किछि मिलिबोनी। केंद्र ऊपर ध्यान दियंतु जहाकू पाउचंती कि आपणको काम संगरे एलाइंड अछंती तांकर दक्षता एवं कौशल विकसित करिबारे ध्यान दियंतु। कैलिबर पाई नुहे सेंटर पाई हायर करंतु। हायर कला बेले कैलिबर पर देखिबे सेंटर आग देखंतु। जदि कैलिबर नाही तेबे सिखा जाई परिबो किंतु जहार सेंटर माने जहार नियत ही खराब
ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଶିଖେଇବେ ତାକୁ ସେତେ ଘାତକ ବନେଇବେ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଶିଖି ଚାଲିଥିବ ଆଉ ଶିଖୁଥିବ ଏଇଥିପାଇଁ କି ବାହାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦାମ ପାଇକି ଉଡ଼ିଯିବ। ହଁ, ବିକ୍ରି ହେବା ହିଁ କହିବେ। ଫୋକସ୍ ମୋର୍ ଅନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର। ସେଇଟା ତ ଜମା ବୁଝା ପଡ଼େନି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ତ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ କଥା ହେବୁ, ତ ବୁଝା ହିଁ ପଡ଼େନି କ'ଣ କରିବୁ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ। ଆମ HR ମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଅନେକ ବସିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିଥିବେ। 20 ମିନିଟ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଆମର ହେଇନଥାଏ। ଶିଖିଛୁ ଆମେ ବି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ। ଯେତିକି ମୁଁ ନିଭେଶ କରିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେସବୁ ନିଭେଶ ବୁଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଶିଖେଇ ଚାଲିଲି, ଲୋକେ ଶିଖିକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦିଏ ତାର ଦୁନିଆ ବଜାରରେ ବହୁତ ଦାମ ଲାଗିଥାଏ, ତ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଆହୁରି କାରଣ ମିଳିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କରିପାରିବେନି କି ଏଇଟା 20 ମିନିଟ୍ର କାମ। ବିସ୍ତୃତ ବି ରଖନ୍ତୁ, କଠିନ ବି ରଖନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ କି ଏଠିକି ଆସ, ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ କିଛି ଅଛି। 4 ଦିନ ରୁହ, ଏମିତି କର, ସେମିତି କର। ପ୍ରଥମେ ତ 10 ଦିନ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇକି ଦେଖା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ କି ତାର କେନ୍ଦ୍ର ସତରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ନିଜର ନିବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ବି ଏବେ 25 ବର୍ଷର ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ସମୟ, ବହୁତ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ଆପଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲୁଟେଇ ଚାଲିବେ। ଏଇ କଥା ମୁଁ ନିଜକୁ ବି କୁହେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ କମ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବେପରୁଆ ଭାବେ ଲୁଟେଇଥିଲି। ଯିଏ ମିଳିଲା ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ସାମିଲ କରିନେଲି। ଆସ, ତୁମେ ବି ଆସ। ହେଲେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ସିଲେକ୍ଟିଭ, ଆହୁରି ଚୁଜି ହେଇଯିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ବି ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ବନେଇବା କିମ୍ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲମ୍ବା କରନ୍ତୁ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନେକ ରାଉଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରେସର ଥାଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୂରଣ କରିବାକୁ କି ଆମକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯେ ଜଣା ବି ପଡ଼ିଯାଏ କି ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛି ଇଏ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଆମେ ତାପରେ ବି ଆଶାରେ ତାକୁ ରଖିଦେଉ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ 6-8 ମାସରେ ଚାଲିଯାଏ ତ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗେ। ଭୁଲ ଆମର ହିଁ ଥିଲା। ନମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀ। ଏବେ ଆପଣ କହିଲେ କି ଆମେ ମୋହ ଜାଲରେ ଅଛୁ, ମାନେ ଆମେ ଭ୍ରମିତ। ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର କାମ କରୁଛି, ତ ଏବେ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭ୍ରମ ଦୂର ହେବନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ତ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଉନି, ଆହୁରି ଅଧିକ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଏହା ଉପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଚାହୁଁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀ। ଠିକ୍ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏବେ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ କିଏ କଥା ନ କହି ଆପଣ ମୋତେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ଔଷଧ ଖୁଆଇ ଦେବେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇଦେବେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭରିଦେବେ, ମୋ ଭିତରେ ସଫଳତା ବିଫଳତାର ଆଗ୍ରହ ଭରିଦେବେ, ତ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଭୁଲ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା। ତାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ତୋ ପାଇଁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଜରୁରୀ। ଇତିହାସ କ'ଣ ଜିନିଷ, ସେ ପିଲା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଏସବୁ ତ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ? ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାକୁ କହିଦେଲେ ତୋର ଏଇଟା ଜାତି, ତୋର ଏଇଟା ଧର୍ମ, ତତେ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ତୋର ଶତ୍ରୁ, ସେ ଜାଗା ତୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର। ସେଇ ଦୁନିଆରେ ବା ସେଇ ଦେଶରେ ତୋର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିଲେନି କି ତୁ କିଏ, ତୋର ଏଇ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ। ଆଗରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଧାରଣା ଆପଣ ଭରିଦେଲେ। ଏଇଟା ତ କିଛି ଭଲ କଲେନି ଆପଣ ପିଲା ସହିତ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି କି ଆମକୁ କେବଳ ସିଲାବସ୍, କରିକୁଲମ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ଆରେ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନେଇଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ସାହସ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନାନ୍ତୁ।
ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କହିଲେ କ'ଣ ହେବ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଏମିତି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆକାଶରୁ ଖସିନି। ଥିବେ କିଛି ଅବୁଝା ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ବି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସାର୍ଥକ କରିବେ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ଯେମିତି ବି ଥିଲେ ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନେଇଲେ, ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ବନେଇଦେଲେ। ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ସମଝ ରଖୁଛନ୍ତି? ତେବେ ସୁଧାରନ୍ତୁ ନା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନା ଆଉ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ନା ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଇଟା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଖାଲି ଅଭିଯୋଗ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ଏମିତି, ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ସେମିତି। ସିଷ୍ଟମ ହେଇଥିବ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଏ ହାତରେ କ'ଣ ବଳ ନାହିଁ କି? ଏଠି କ'ଣ ଚେତନା ନାହିଁ କି? ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ବି ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଅସହାୟ ଭାବେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ଏମିତି। ସିଷ୍ଟମ ତ ଅଛି, ସେଇଟା ଗିଭେନ୍। ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ। ଆପଣ ଇକ୍ୱେସନକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ତ କରିବେନି କି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଡ଼, କେଉଁଠି ବି ସ୍ଥିର ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ, ସେମାନଙ୍କର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ଯାହା ବି ଇକ୍ୱେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆସିଥିବ କେଉଁଠୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଟିଳ ସମୀକରଣ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ନିଜର ଦମ ଦେଖା ନା ସମାଧାନ କର। ସବୁ ସ୍ଥିତି ବାହାରର ହେଇଥାଏ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ହେଇଥାଏ ବାହାରର ପରି। ଏବେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବି ଦେଖା କି ଆମେ କିଏ। ଏବେ ଆମେ ବି ଦେଖେଇବୁ। ତୁମେ ଦେଖେଇଲ କି ତୁମ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି, ଏବେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଏ ମଣିଷ କେମିତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ जी।